Hi guys, நான் உங்க நிவேதா பாரத். இந்த வீடியோல நாம ரொம்பவே கிராண்டான ஆரம் செட் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ஓகே गाइस, வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு நீங்க இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடும்போதெல்லாம் நோட்டிபிகேஷன் வரும். ஓகே गाइस, வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I won't obey. You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, so yeah, I'm here to stay. I'll live each second like my final day. You can't take that away, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. எல்லாத்தையுமே இந்த கம்பி யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிசைனுக்கும் எங்கெல்லாம் ஹைலைட்டா தெரியணுமோ அங்கெல்லாம் நான் கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணியாச்சு. பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது ரெண்டுத்தை வந்து நாம இப்படி ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஹை பின்னை வந்து யூஸ் பண்றேன். ஒரு 6 பீஸ் ஹை பின்னை வந்து எடுத்துக்கலாம். அதுல வந்து ஒரு 2 ஹை பின்னை மட்டும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அந்த ரவுண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள இன்னொரு ஹை பின்னை போட்டுட்டு இந்த ஓப்பன் பண்ணதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மொத்தம் 2 பீஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ வந்து நம்ம இந்த 2 பீஸ் ஜாயின் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து டாப்ல ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஹாஃப் ஹோல்ஸ் வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி நல்லா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரை ஆகும்போது கொஞ்சமாக வெளியே வரும், அதனால கொஞ்சம் நீங்கள் உள்ளே ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா வெளியே வந்தாலுமே கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது மேல் பக்கம் இருக்கு பாருங்க, அதுக்கு வந்து நாம் இன்னும் 2 ஹை பின் எடுத்து அது வந்து நார்மலாக இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் குழியில் வச்சு எடுத்த ஹேங்கிங் பீட்ஸ் வந்து நாம் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஹேங்கிங் பீட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு அது கூட குட்டி குட்டியாக நம்ம வந்து நிக்ரோம் ஒயர் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து யூ ஷேப்பில் பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஹேங்கிங் பீட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு உள்ளே நம்ம இந்த யூ ஷேப் பின்னு போட்டு நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ கேப் விட்டு வேணுமோ அவ்வளோ கேப் விட்டு நீங்கள் வந்து ஹேங் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி எத்தனை பீட்ஸ் வந்து உங்கள் பெண்டன்ட்டுக்கு தேவைப்படுதோ அத்தனை பீட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நாம் இந்த 2 பெண்டன்ட்டையும் ஒன்றா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அந்த நீட்டாக வந்து இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஹைப்பின், அதை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நல்லா போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பொறுமையாக பண்ணுங்கள், அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வரும். பார்த்து பொறுமையாக வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் கீழே வச்சுட்டு ஒரு கம்பியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து நல்லா போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஆடாமல் அசையாமல் ஒரே பிளேஸ்லேயே வச்சுருங்க. அப்போ தான் வந்து எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் பெண்டன்ட்டில் ஏற்படாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பொறுமையாகவே இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா வரும். இப்போ நம்ம ரொம்பவே கிராண்டான பெண்டன்ட்டையும் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணியாச்சு. இது எல்லாத்தையும் ஒரு 2 டேஸ்க்கு வீட்டுக்கு உள்ளே வச்சு ட்ரை ஆக விட்டுட்டு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம 2 டேஸ் நல்லா ட்ரை ஆக விட்டுட்டு பேக் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். எடுத்ததுமே கொஞ்சமாக வந்து பிளாக் பெயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட நல்லா வாட்டரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எங்கெல்லாம் டிசைன் பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லாத்துக்குமே பிளாக் பெயிண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். பீட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த பிளாக் பெயிண்ட் வேண்டாம், டிசைன் பண்ண இடத்துல எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் பிளாக் பெயிண்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அது எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா சைடில் வந்து டிசைன் வருது இல்லைங்களா, அதில் வந்து கீழ்ப்பக்கம் ஒரு ரவுண்டு இருக்குது இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து நாம் கோல்டு பெயிண்ட் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். சென்டரில் இருக்கிற அந்த லக்ஷ்மி டிசைனை விட்டுட்டு மீதெல்லாம் நம்ம வந்து கோல்டு பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கிற எல்லா பீஸ்க்குமே பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பெண்டன்ட்டுக்கு வந்து நாம் இந்த மாதிரி கையில் எடுத்துட்டு சும்மா வச்சு தடவுங்க. தடவும் போது எங்கெல்லாம் பெயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டார்க்காக ஒட்டுதோ அங்கே மட்டும் நம்ம ப்ரஷ் வச்சு அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு நாம் கையில் வச்சு பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கையில் பெயிண்ட் பண்ணப்போ எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த பெயிண்ட் ஒட்டி இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரஷ்ஷை வச்சு கொஞ்சம் டார்க்காக வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபினிஷிங் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து சேம் கோல்டு பெயிண்ட் வந்து நம்ம பெண்டன்ட்டோட சைடு ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். கீழே இருக்கிற டிசைனுக்கும் இதே மாதிரி சேம் மெத்தடில் நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி சைட்லேயும் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹை பின்னுக்கும் பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க சேம் கோல்டு பெயிண்டவை. இது பாருங்க கைஸ், நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த பெயிண்ட் வந்து நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கீழேயும் நம்ம பீட்ஸுக்கு பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற கோல்டு கலர், நம்ம நார்மலாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த கோல்டை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி கோல்டு கலர் தான் நான் பெயிண்ட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வேணால் இந்த நார்மல் கோல்டுலேயே லைட்டாக ரொம்பவும் லைட்டாக ஆரஞ்சு கலர் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் கோல்டு வந்து கிடைக்கும். நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடில் பீட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம நல்லா பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். நாம் பீட்ஸுக்கு பண்ண பெயிண்ட்டை நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பேக் சைடு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கோல்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து நம்மளுக்கு எங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக தெரியணுமோ அங்கே மட்டும் நம்ம வந்து இந்த கோல்டை யூஸ் பண்ணலாம். பார்க்குறதுக்கு வந்து லுக் வந்து அழகாக இருக்கும். உங்களுக்கு எங்கே தோணுதோ அங்கே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கோல்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அழகாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து சைடில் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டிசைனுக்கு வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு சேம் அதே மெத்தட் தான். நம்ம வந்து லைட்டாக வந்து ஃபிங்கரில் எடுத்துட்டு நல்லா தடவி விடலாம். நாம் தடவும் போது எங்கெல்லாம் டார்க்காக வந்து அந்த பெயிண்ட்டு ஒட்டி இருக்கோ அங்கே மட்டும் நான் இந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கோல்டு இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த கோல்டு யூஸ் பண்ணி
நான் வந்து அந்த பீகாக்குக்கு நெக்குக்கும் சென்டரில் இருக்க அந்த ரவுண்டை சுற்றியும் நான் வந்து இந்த பெயிண்ட் வந்து பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சில்வர் பெயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். அதை வந்து அந்த லக்ஷ்மி டிசைன் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டிசைனுக்கு ஃபிங்கரில் வந்து நான் பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். எங்கெல்லாம் டார்க்காக நம்மளுக்கு வந்து பெயிண்ட் ஒட்டி இருக்கோ அங்கே வந்து நான் டூல்ஸ் வச்சு இன்னும் டார்க்காக நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி கீழே அந்த லக்ஷ்மி டிசைனுக்கு பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சில்வர் பெயிண்ட்டை எடுத்து சென்டரில் அந்த ஸ்டோன் மாதிரி இருக்கிற டிசைனுக்கு வந்து நாம் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பீகாக்கோட மேலே வந்து ஒரு ரவுண்டு இருக்கும், அதுக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சில்வர் பெயிண்டே பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பெண்டன்ட்டுக்கு நம்ம இந்த சில்வர் பெயிண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். சேம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் இந்த சில்வர் பெயிண்ட் இருந்தால் அழகாக இருக்குன்னு தோணுதோ அங்கே வந்து நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே தான் பெயிண்ட் பண்ணணும், இப்படி தான் பெயிண்ட் பண்ணணும்னு எதுவும் இல்லை. உங்களுக்கு எங்கே தோணுதோ அங்கே வந்து நீங்கள் இந்த சில்வரில் டிசைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கைஸ், இதை பாருங்கள், நம்ம வந்து பெண்டன்ட்டுக்கு வந்து சில்வர் பெயிண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் கோல்டு பெயிண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். இதே போல் சைடில் இருக்கிற டிசைனுக்கும் நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து இந்த சைட் டிசைன் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு பெயிண்ட் பண்ண பெயிண்ட் எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் சைட்லேயும் பேக் சைட்லேயும் நம்ம வந்து இந்த கோல்டு பெயிண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். எப்பயுமே நம்ம வந்து ஒரு பெயிண்ட் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா தான் இன்னொரு பெயிண்ட் பண்ணணும். லாஸ்ட்டாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் கோல்டு எடுத்து பீட்ஸ்க்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ண பெயிண்ட் எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து கியர் ஒயரை வந்து எடுத்து நம்ம வந்து அந்த ஹைபின்ல சென்டரில் டபுளாக போட்டுக்கலாம். போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பீகாக் ரைட் சைடு அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைடு வந்து பீகாக்கை வந்து பிரித்து வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டிசைனுக்கு சென்டரில் ஒரு 2 குட்டி குட்டி பீட்ஸுங்க நம்ம வந்து ஷாப்பில் வாங்குவோம் இல்லைங்களா, அந்த பீட்ஸை போட்டுட்டு நம்ம வந்து 1 by 1 எல்லா பீகாக்கையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எத்தனை டிசைன் வேணுமோ அத்தனை பீஸை வந்து நீங்கள் லென்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பீஸ் எல்லாத்தையும் ஓரமாக நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து இந்த ஃபெவிகால் எடுத்திருக்கேன். இது ஏன் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு ஜுவல்லரி பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது ஆரமோ இல்லை நெக்லஸோ பண்ணும்போது ஒரு பீஸும் எனக்கு வந்து சுற்றிக்குது, போயிட்டு பேக் சைடாக திரும்பிக்குது அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட டவுட் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு திரும்பாமல் ஒரே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும். அந்த 2 பீட்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து ஒன்றா சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த கியர் ஒயரில் வந்து கம் போட்டு நம்ம வந்து ஒட்டிக்கலாம். பீட்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் அந்த பீகாக் டிசைனோ இல்லை நீங்கள் எந்த டிசைனை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கும் அந்த கியர் ஒயருக்கும் சென்டரில் நீங்கள் வந்து கம்மை போட்டிங்கன்னாவே ஓகே தான். எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஸ்டிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு 2 கியர் லாக் வந்து இந்த 2 கியர் ஒயருக்குள்ளேயுமே போட்டுக்கலாம். இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா 2 கியர் ஒயராக நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த மெத்தட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க. அதாவது 2 கியர் லாக் போட்டு ஃபஸ்ட்டு டைட் பண்ணிடுங்க. நல்லா போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு கியர் ஒயரை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு 1 மட்டும் வச்சுக்கோங்க. வச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு 2 கியர் லாக்கு போட்டுட்டு ஒரு எண்டை வந்து அந்த 2 கியர் லாக்குக்குள்ளேயும் போட்டு நம்ம வந்து நல்லா இழுத்துக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து குட்டியாக ஒரே ஒரு ரவுண்டு ஹோல்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும். அந்த மாதிரி நம்ம விட்டுட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம். கட்டிங் பிளேடை வச்சு டைட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கியர் ஒயரை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம வந்து இன்னொரு பக்கமும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இந்த பிராண்ட் தான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்களும் வாங்கிக்கோங்க. இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நார்மலாக நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி லைட்டாக ப்ரஷில் எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். உள்ள குட்டி குட்டி கேப் கூட விடாமல் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்கிற டிசைன் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து
இந்த மாதிரி வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த வார்னிஷ் வந்து பேக் சைட்லலாம் அப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃப்ரண்ட்டில் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுதோ அது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து வார்னிஷ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஹேங் ஆகிற பீட்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணணும். லாஸ்ட்டாக வார்னிஷ் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இந்த த்ரெட் வந்து நம்மளுக்கு ஷாப்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. இதுக்கு வந்து ஹூக் இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. அந்த ஹூக்கை வந்து நாம் கொஞ்சமாக கேப் விட்டு கியர் ஒயர் போட்டு லாக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணி விடுறேன். ஓகே கைஸ், இது வரைக்கும் வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ, பாய்.